नमस्कार बंधुगण आपण मानक मो चैनल को पुन थे स्वागत। पवित्र राखी पूर्णिमा उपलक्षे आपण मानक मोर हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। आपण मानकर जदि धनुराशि होता है भिडटी को स्किप न करी निहाती शेष पर्यंत देखंतु। धनु राशि व्यक्ति विशेष जीवन यही राखी पूर्णिमा ठारू संपूर्ण रूप से बदलवाक जाउछि, कारण ग्रह नक्षत्र मानक चलन एक बड़ बड़ परिवर्तन होबाकू जाउछि, जहा फल एमानक जीवन रे चलीथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत होबाकू जाउछि एवं पुणी थरे खुशी फेरिबाकू जाउछि। बुध शुक्र एवं सूर्यंकर राशि परिवर्तन होबाकू जाउछि, जहा द्वारा आपणक जीवन रे एक बड़ परिवर्तन होबाकू जाउछि। आपणक जीवन रे चलीथिबा समस्त दुख कष्टर अंत होबाकू जाउछि। पुनर्बार आपणक जीवन रे खुशी फेरिबाकू जाउछि। तेबे आसंतु जानिबा आपणक जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन होबार अछि। एहा पूर्वरु आपणकर धनुराशि होता है भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ निश्चित लिखि दियंतु। बंधु माने पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य जनित समस्या देखा दउथिला, धन जनित समस्या लगी रहुथिला, आपण ऋण नैतिले किंतु ऋण सुझी पारु नथिले, ऋणर भार आपणक ऊपर बढ़ी जाइथिला, गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला, शिक्षा क्षेत्र रे विभिन्न प्रकार समस्या मध्य देखा देउथिला, आपणकर अनिशेषरी खर्च भी मध्य होतिला, समाज रे आपणकर मान सम्मान कमी जाइतिला, आपणको चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला, संतान संपत्ति को नहीं चिंतित भी रहुथिले एवं व्यापार रे मध्य आपणकर लॉस होउथिला, प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउथिला। तेबे एही परि जहाँ भी समस्या आपणक जीवन रे चलुथिला ताहा एबे दूर होबाकू जाउछि, आपणक जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकू जाउछि, आपणक जीवन रे नूतन सूर्य उदय होबाकू जाउछि। बंधु माने शुक्रंकर राशि परिवर्तन होबाकू जाउछि। शुक्र होचंती धनर कारक ग्रह, शुक्रंकु महालक्ष्मी को स्वरूप बोली मना जायथाय। शुक्र आपणकर अष्टम भाव रे थिले, वर्तमाने आपणक नवम भाव रे भाग्यर भाव रे चलन करिवे। अष्टम भाव रे थिबारु आपणकर खराब स्थिति देई गति करुथिले, सेथिपई आपणक जीवन रे धन आसुनथिला, धनर व्यय भी घटुथिला, किंतु शुक्र आपणकर लाभ भावर अधिपति अटंती, लाभ भावर अधिपति होई आपणकर भाग्य स्थान रे विराजमान अछंती। भाग्य बदले आपणको समस्त क्षेत्र रे लाभ प्राप्ति हेबो। आपण एही राखी पूर्णिमा परे कोनोसी बड़ कार्य आरंभ करि पारंती। आपण जदि कोनोसी बड़ इन्वेस्टमेंट करिबाकू चाहुचंती किंबा कोनोसी कार्य करिबाकू चाहुचंती, तेबे घरे कोनोसी शुभ मांगलिक कार्य हबाकू चाहुचंती, तेबे एही राखी पूर्णिमा परर समय आपणक पाई भल शुभ समय रहुची, आपण करि पारिबे। एकादश भावटी होची आमर लाभर भाव, इच्छा वृत्तिर भाव होइथाए, तो एकादश भावर अधिपति आपणकर भाग्य स्थान रे अछंती, तो आपण एही समय रे कम परिश्रम रे अधिक लाभ प्राप्ति करि पारिबे। आपणकर समस्तक इच्छा पूर्ण हब, बड़ भाई भौणी मानकर सपोर्ट आपणको प्राप्ति हेबो, गुरुजन मानकर आशीर्वाद आपणको प्राप्ति हेबो। आपण एही समय रे कोनोसी धार्मिक स्थान को यात्रा करि पारंती, धर्म आड़कू आपणकर मन अग्रसर होई पारे एवं एही शुक्रंक सहित बुध मध्य विराजमान अछंती। बुध होउछंती नारायणकर स्वरूप, बुध एवं शुक्र आपणकर भाग्य स्थान रे लक्ष्मी नारायण का राजयोग सृष्टि करूछंती। बुध होउछंती आपणकर कर्मस्थान एवं व्यवसाय वाणिज्य स्थानर अधिपति, तो आपणकर एही समय रे आपणकर कार्य क्षेत्र रे बड़ परिवर्तन होबाकू जाउछि। भाग्य बल रे आपणकर कर्म क्षेत्र रे बहुत बड़ उन्नति करिवे, व्यापार वाणिज्य रे मध्य आपणकर लाभ प्राप्ति मिलिबो, आपणकर डेली इनकम रे मध्य वृद्धि आसीबो, आपण एही समय मध्य रे अधिक किछि रोजगार करि पारिबे।
କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇଯିବ। ଉପର ଅଫିସରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଅଜବ ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରର ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ, ଯାହା ଆଗକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୋଶନ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରର ସମୟ ଭଲ ସମୟ ରହିଛି। ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, କାରଣ ବୁଧ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଅଧିପତି। ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ଅନୁସାରେ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହୁଥିଲା ସେ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କୌଣସି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିବ। କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାଗରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଭାବଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ଜାଗାକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବାର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଆମର କମ୍ୟୁନିଟି ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ସାହସ ଏବଂ ପରିକ୍ରମାର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ କୌଣସି ଛୋଟ ମୋଟ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍କିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ସାହସ ଏବଂ ପରାକ୍ରମ ବଳରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଲାଇନ୍, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଲାଇନ୍, ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଏଣ୍ଡ ଟୁର୍ରେ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଭଲ ଶୁଭ ଅଟେ। ଅନଲାଇନ୍ରେ କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଡିଜିଟାଲ ୱାର୍କିଂ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଶୁଭ ସମୟ ଅଟେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କିଛି ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଜବ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଧନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଋଣ କିମ୍ବା ଧାର ଆକାରରେ କୌଣସି ପଇସା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମର ଭାବ ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଥିଲେ। ମାତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ଉନ୍ନତି କରିବେ, କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ହେବେ ଏବଂ ବଳବାନ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ। ରୋଚକ ନାମକ ରାଜଯୋଗ ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଶୁଭ ଅଟେ। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଶୁଭ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ, କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭଲ ପାଇବା ବିବାହ ରୂପ ନେଇପାରେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଥିଲା ତାହା ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ। ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଜମି ଜମା କିମ୍ବା ପ୍ରପର୍ଟି ଇତ୍ୟାଦି କିଣିବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣ ମାତୃ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଅଚାନକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ଅଚାନକ ଭାବରେ ଯାନବାହନ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରପର୍ଟି ଇତ୍ୟାଦି କିଣିପାରନ୍ତି। ତ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଶୁଭ ରହିଛି।
ଆପଣ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ହେଉ, ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ, ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଜୀବନରେ ହେଉ, କିମ୍ବା କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, କିମ୍ବା ଭାଗ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ତେବେ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓಂ ଗ୍ରାଂ ଗ୍ରୀଂ ସୋଂ ଗୁରୁବେ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ ହଳଦୀ ପାଣି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।